मैं जो नॉमीनेशन फाइल की उन्हें नैक्सट डे मैनू डॉकूमेंट किसी को मिले और जो मैं चैक किया तो ऑनलाइन के मैं दी कापी कढ़ी FIR की, फिर मैं यकीन हो गया कि ये असल डॉकूमेंट है। उन्होंने सारा मैं संदीप ऋषि जी ने जो रिटर्निंग अफसर है साढ़े जोड़े कि नगर निगम के कमिश्नर भी है, उन्होंने मेरा एतराज़ दर्ज तो कर लिया। उन्होंने यह भी मन्निया भी मैं बिल्कुल सही कह रहा, मैं तो अनिल जोशी ने इस मामले की जानकारी लुकाई है, पर उन्होंने उनके नॉमीनेशन पेपर रद्द नहीं किए। पक्षपात का उन्होंने रवैया अपनाया। इस FIR के कोई नॉर्मल बंदा या एक इंडिविजुअल परसन कंप्लेनेंट नहीं है। कंप्लेनेंट है वह उस वेले का एक्साइज कमिश्नर, और साफ तौर पर कह रहा है भी मेरे 13-14 अफसर जोड़े आ वो किसी जगह पर रेड कंडक्ट करन गए। उत्थे अनिल जोशी उन्होंने PA राकेश मिंटा तो उन्हें होर साथी उत्थे आए, उन्होंने सरकारी रिकॉर्ड खोया, उन्होंने बदतमीजी की, उन्हें जानो मारन दी धमकियां लाइया। पर सवाल यह पैदा होता है कि बाकी 4 FIR का रेगूलर वो हवाला देंगे अनिल जोशी जी, पर इस FIR का ना उन्होंने 2012 हवाला दिता, ना 2017 दिता, तो ना हूँ 2022 दिता। FIR क्यों लुकोई जा रही है, इनका सवाल आप उन्होंने को पूछना चाहते हैं। समझो भी यह FIR मेरे उत्ते इंडिपेंडेंट कैंडीडेट उत्ते दर्ज हुई होंगी तो कोई दूसरा अदर एंदा फैक्ट्स जोड़े उस वे रिटर्निंग अफसर को दस देना, उन्हें मेरा वर्जन ही नहीं सुनना, उन्हें मौके पर रिजेक्शन लगा के सानू घर भेज देना सी। पर इस मामले के विच जिहड़ा उस वेले 11 बजे का टाइम से स्टूडेंट का 11 बजे ही डिसीजन लिता जाना बनता सी, पर उन्होंने डिसीजन पेंडिंग रख के 4 बजे मैनू अपना ऑर्डर दिता। इन बिटवीन 4 घंटे की होया की नहीं होया एक जांच का विषय रहेगा। पंजाब विच 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਾ ਭਖਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਵੇਰਵੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਵਨੀਸ਼ जोशी ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਜੋ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ 2011 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਲੁਕਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਸੀਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਆ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਕੇਸ? सर मैं जो नॉमीनेशन फाइल की उन्हें नैक्सट डे मैनू डॉकूमेंट किसी को मिले और जो मैं चैक किया तो ऑनलाइन के मैं दी कापी कढ़ी FIR की, फिर मैंने यकीन हो गया कि ये असल डॉकूमेंट है। फिर मैं ਸਕਰੂਟਨੀ ਦੀ ਡੇਟ ਸੀ क्योंकि मैं भी उस हल्के तो कैंडीडेट सी, तो मैं एट द टाइम ऑफ ਸਕਰੂਟਨੀ मैं रिटर्निंग अफसर अगे अपना इतराज़ दर्ज कराया जो उन्होंने फाइल एक्सैप्ट होनी सी। उन्होंने सारा मैं संदीप ऋषि जी ने जो रिटर्निंग अफसर है साढ़े जोड़े कि नगर निगम के कमिश्नर भी है, उन्होंने मेरा एतराज़ दर्ज तो कर लिया। उन्होंने यह भी मन्निया भी मैं बिल्कुल सही कह रहा, मैं तो अनिल जोशी ने इस मामले की जानकारी लुकाई है, पर उन्होंने उनके नॉमीनेशन पेपर रद्द नहीं किए। पक्षपात का उन्होंने रवैया अपनाया। उनके बाद मैं DC साहब को कंप्लेंट की, अपील की, पर DC साहब ने भी कोई न्याय नहीं दिता। फिर मैं परसों पंजाब इलैक्शन कमिशन के जोड़े है पंजाब के इंचार्ज IAS श्री डॉक्टर राजू जी, मैं उन्होंने को जाके अपना सबमिशन उन्होंने को एंटर करा के आया। उन्होंने मेरे एंटर करके मैं डायरी नंबर दे दिता है। हुण मैं उन्होंने फैसले का इंतजार कर रहा। हुण इस बारे मैं तुहानूं दसना चाहांगा, इस FIR के कोई नॉर्मल बंदा या एक इंडिविजुअल परसन कंप्लेनेंट नहीं है। कंप्लेनेंट है वह उस वेले का एक्साइज कमिश्नर, और साफ तौर पर कह रहा है भी मेरे 13-14 अफसर जोड़े आ वो किसी जगह पर रेड कंडक्ट करन गए। उत्थे अनिल जोशी उन्होंने PA राकेश मिंटा तो उन्हें होर साथी उत्थे आए, उन्होंने सरकारी रिकॉर्ड खोया, उन्होंने बदतमीजी की, उन्हें जानो मारन दी धमकियां लाइया। एक लेडीज अफसर ही उन्हें भी बस लुकी की गई, उन्हें कैश खोया गया, उन्हें ATM भी खो के लै गए, उन्होंने गड्डी दी चाबियां भी खोलियां। यह संगीन जुर्मां दे विच FIR दर्ज है। पर सवाल यह पैदा होता है कि बाकी 4 FIR का रेगूलर वो हवाला देंगे अनिल जोशी जी, पर इस FIR का ना उन्होंने 2012 हवाला दिता, ना 2017 दिता, तो ना हूँ 2022 दिता। FIR क्यों लुकोई जा रही है, इनका सवाल आप उन्होंने को पूछना चाहते हैं भी की कारण है FIR कागजां की दफन क्यों की गई, कि दबाव हेठ की गई। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਪਾਏਗਾ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਲੈਟਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ है कि इंसाफ मिल पाएगा? जेकर नहीं मिलता तो की रणनीति की रहेगी ਤੁਹਾਡੀ? देखो जी, मैं एक गल कहना चाहांगा भी जे
ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿਸ਼ਠਭੂਮੀ ਇਸ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਦੀ ਹੈ ਵਾ, ਜੇ ਉਹ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਬਣਾ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਬੇਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਇਹਨੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੇਮ ਇਹੋ ਹੀ ਕੇਸ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਤੇ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਾਡਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੋਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨੋਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਾਪਦੰਡ ਦੋਹਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕੱਦ ਹੈ, ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕੱਦ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਹੋ ਹੀ ਜੇ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇਹ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਅਦਰ ਇਹਦਾ ਫੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਵਰਜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਉਹਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਦਾ, 11 ਵਜੇ ਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ 4 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ 4 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਰਹੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਹੁਣ ਕੁਵਰੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਲੇਜ ਚਾਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੁਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਪੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਕੋਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਣਾ ਤੇ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਕਰੂਟਨੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਵੀ ਲੀਗਲ ਬੰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕਰੂਟਨੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਦੇ ਫਾਈਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲ ਇੰਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਾਕਈ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ 4 ਵਜੇ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਟਨ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਅਸੈਪਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ 11 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 9 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਬਾਕੀ, ਲੱਗਦਾ ਕੁਛ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੂ ਜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਡੈਰੀ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਰੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਜੇ ਰੂਲ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕੋ ਰੂਲ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਵਾਲਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪੈਰਲਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਵੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖੇ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੁੱਪ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਂਭਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਫਨ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 2017 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ ਤੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ। ਪਰ 2012 'ਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਗਈ, 2017 ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਗਈ, ਤੇ ਹੁਣ 2022 'ਚ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਸਾਰੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਛੱਡ ਕੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਲੀਗਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਹੜੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਪਹਿਲੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਡਾਇਰੀ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਡਾਇਰੀ ਨੰਬਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਅਰੈਸਟ ਰੋਕ ਲੱਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ
ਉਹ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ FIR ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਅਫਸਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੀਟ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਉਹਦੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ CPS ਬਣ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ 3 ਮਾਰਚ 2022 ਦੀ ਤਰੀਕ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਬਲਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਥਰੂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ, ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ, ਨੌਰਥ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕਾ ਕੇ ਤੇ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਹੁਣ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਅਫੈਂਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਆ, ਅਗਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 'ਤੇ ਕੀ ਸੋ ਮੋਟੋ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 2022 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਚੁਣਾਵ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।